मतलब इस बार ठंडी लोहड़ी है कि गर्म लोहड़ी है? वो ठंडी है ही बस। ठंडी क्यों है? वो किसानी मुद्दा करके है जी। केंद्र सरकार मोदी विगਿਆ मोदी ने ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ। इस बार कितना दी रह रही है लोहड़ी? तो इस बार तो मंदी है जी। की मतलब इस बार लोहड़ी लग रही है फिक्की है ਤੁਹਾਨੂੰ? फिक्की है ही फिक्की है। की मतलब कोई गाहक नहीं आ रहा? ना ही ना जमी कम कर है ही नहीं ठप ही। सारे वर्ल्ड के अंदर यही हाल होया पिया भी अन्नी पीस रही है और कुत्ते चट रहे हैं। क्या कुछ बन पा रहा है या नहीं? कुछ नहीं जी, 100 रुपया भी सुबह से नहीं बच पाए तो क्या करें? जब ग्राहक ही नहीं तो कहाँ से बटेंगे पैसे? सब गाहक क्यों नहीं आ रहे आपके पास? पैसे नहीं है और क्यों नहीं आ रहे? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ 2-2 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲੋਹੜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। कारोबार ग्राहक है नहीं जी, किसान उधर बैठे हुए हैं। किसान कोई ग्राहक है नहीं, शहर का कोई उतना ग्राहक होता नहीं। हम लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं जी 10 महीने से। मोदी सरकार ने बेरोजगार कर दिया जी। काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है सर। लोहड़ी का त्यौहार के जैसे लग ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन है की तरह की। लॉकडाउन के अंदर जैसे मार्केट में थे लोग, उसी हिसाब से भी लॉकडाउन के मारे प्लस किसानों वाला जो आंदोलन है उसकी वजह से बिल्कुल मार्केट में काम नहीं है। रंगत नहीं लोहड़ी जरूर समान जरूर मिठा पर कम फिक्का है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। लेकिन इस बार किसानी मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है। किसान जथेबंदियां कह रही ने कि असी जिहड़े काले कानून है उन्हां दीयां कापियां नूं साड़ के इस बार लोहड़ी मनावांगे। मेरे कुछ वीर ने जिन्होंने दुकानां सजाइयां हुई हैं। सर क्या नाम है आपका? भारत अरोड़ा जी। अच्छा सर, पिछली लोहड़ी दी तो इस लोहड़ी च कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ जी फर्क है ही किसानी मुद्दे करके जी। हाँ जी, मतलब इस बार ठंडी लोहड़ी है कि गर्म लोहड़ी है? वो ठंडी है ही बस। ठंडी क्यों है? वो किसानी मुद्दा करके है जी, किसानी मुद्दे। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि किसान जथेबंदियां ने अनाउंसमेंट की है कि काले कानून दी कापियां साड़ांगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। किन्नी क बिक रही है इस बार? बाहर गाहक ही नहीं आई बिल्कुल करके। अच्छा जी। हाँ जी। की नाम है वीर जी ਤੁਹਾਡਾ? बूटा सिंह। बूटा सिंह जी, की लगता कि इस बार लोहड़ी का रंग फिक्का पै रहा? बहुत ज्यादा फिक्का है जी, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फिक्का है। क्यों फिक्का पै रहा? और किसान करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है सारे तो उधर ही है जी। अगला कहना नहीं मनानी लोहड़ी, इस करके लोहड़ी कोई नहीं मना रहा। अगला कह रहा कागज साड़ांगे अपने तार देंगे। केंद्र सरकार मन क्यों नहीं रही? केंद्र सरकार मोदी विगਿਆ मोदी ने ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਬਿੱਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ उत्थे ही मनाएंगे। वो बेचारे बैठे हैं उत्थे, सब कुछ उत्थे है। 26 जनवरी भी उत्थे जाना की सारी। 26 जनवरी ਨੂੰ। हाँ जी 26 जनवरी में देखियो क्या बुरा हाल होएगा। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਚਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ?
नहीं ठीक है जी इस बार ठीक है लोड़ी ठीक ठीक है ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ नहीं जी मनानी तो चाहिए बच्चे करके सही ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਚ नहीं नहीं बच्चे करके चाहिए जी ਜੀ ਜੀ ये किसान अपनी जगह से सही नहीं ਜੀ 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 ठीक है ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ बस जी कुछ नहीं थोड़ा थोड़ी सामान ले रहे हैं ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ हाँ जी ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाँ जी जब भी बर्बाद करता हाँ ਇਹਦੇ जी ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी वो फर्क है जी लॉकडाउन बिच देखो जो मनी सेव थी वो सारी होगी पर हाँ जी ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल खत्म ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ हाँ ਖਤਮ जी ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मोदी ने ज्यादा करता जी काम ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हाँ जी ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਕਲੋਨੀ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਸ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੈਣਾ ਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਿਕ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ क्या कहिए किस तरह क्या कह सकते हैं उसका दिमाग पता नहीं कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ हाँ जी हाँ घट है जी ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ काफ़ी फर्क है जी ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ काफ़ी फर्क पै गया जी 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ? 50 ज़्यादा ही है जी ਅੱਛਾ हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ आप ही तैयार करते हैं जी ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ जी ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ हाँ जी हाँ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ थोड़े सामने है जी इस टाइम शाम खाली पे है जी कल भी खाली सी अज भी खाली है जी ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ हाँ जी ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ महंगाई होई हुई है जी हाँ जी काफ़ी फर्क पे है जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ फिक्की है ही फिक्की है ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ना ही ना जमी कम कर है ही नहीं ठप है ही ਅੱਛਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ हाँ जी और करके ही सारा ही कम कर है ही नहीं किते भी हर चीज़ महंगाई है ਜੀ जी ਜੀ ਜੀ उस करके रेट लोग पुजते चले जाने कोई लेंदे ही नहीं समान ही महंगाई करके ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਕਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ना ये तो उन्हें किसानों वाले दी है जी बाकी तो महंगाई करके है जी महंगाई करके नहीं लोग लेके जाते सामान हाँ जी महंगाई करके ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ जो किसानों का होएगा ही उस तो बाद कुछ बनेगा ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ होएगी ता होएगा कुछ मोदी सरकार कुछ करेगी ता है ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ हाँ जी वो भी ठप सीगा कम कर है नहीं सीगा सारे कम कार ही बंद हो गए मोदी सरकार करके आसमानिया गेट सारा काम खराब कर रखा है हुण आ ही नहीं रहा कोई गा गई ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ये तो हुण पता ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ? ਕਿੰਨੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋ ਚਲੇ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ 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 ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ, ਹੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਲਡ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਘੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵੀ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਘੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀ ਹੈ? ਠੰਡੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਠੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ सारे वर्ल्ड के अंदर यही हाल होया पाया भी अन्नी पीस रही और कुत्ते चट रहे हैं जी। तुसी किसी पासे भी देख लो भाई आजकल के टाइम के अंदर भी उंज तो सरकार कहते हमारे को पैसा नहीं है और मंत्रियों को यह जिहा केड़ा पार्स मिलिया होया भी जिहड़ा उन्हां दे जिस टाइम वो अपना मतलब नाम पत्र दाखिल करते हैं चोन लड़न वास्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 500 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ बनाना तो चाहिए है, लड़ना चाहिए है, मगर शर्त इस चीज़ की हैगी है भी जिमें अजकल के नेता इकट्ठे होए पे हैं वो जो नेता इन्होंने विचों ना कोई निकले आवे तो इसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल मतलब ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਰਬੂਜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ है। मेरे नाल वीर जुड़े ने। और वीर जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लालजीत जी। कब से बैठे हो यहाँ फड़ी लगा कर? कल से बैठा हूँ जी। क्या कुछ बन पा रहा है या नहीं? कुछ नहीं जी, 100 रुपया भी सुबह से नहीं बट पाए तो क्या करें, जब ग्राहक ही नहीं तो कहाँ से बटेंगे पैसे? सब ग्राहक क्यों नहीं आ रहे आपके पास? पैसे नहीं है और क्यों नहीं आ रहे जी। ये जो किसानी मुद्दा चल रहा है उसका भी असर है? बहुत असर है जी। सारे लोग तो पच के उधर गए हैं तो कौन शहर में रहेगा? वही लोग यहाँ रहते तो कारोबार चलता कि नहीं चलता, पर है नहीं कोई काम।
वो आए। सुबह कितने बजे आ गए थे आप आज? मैं सवेरे 6 बजे आ गया था जी। अब तक कितनी कमाई हो चुकी? ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपये बट्टा हूँ, और क्या बट्टा हूँ। अच्छा, नहीं तो 1000, 1200, 2000। हाँ जी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਸਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਖੜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ? ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10% ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈंने 2000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, 2000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਪਏਗਾ? 10% ਪਏਗਾ। 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 10000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैंने 2000 लेके अपने परिवार पालना है, तो उसका 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ % ਬਹਿ ਗਿਆ? ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਨਾਜ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ? प्रथम सिंगला। ਪ੍ਰਥਮ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? थोड़ा बहुत ठंडी चल रही है मेन तो कोरोना महामारी करके है जी। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ मुद्दा भी बहुत अहम रखता है जी। हाँ जी, क्योंकि ये जरा अपने शहर वासी हैं तो पाइया पाइया लेके सारते हैं जी, और 2-2 किलो 5 किलो माल लेने हैं, ये चक्कर बहुत पैंदा है। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? पक्का पूरा असर है जी, 80% का उसी चीज़ का असर है जी। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12-1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ? वैसे कोई जो ज़्यादा भी हो स्कोप 10% 20% बढ़ जाएगा, इस तो ज़्यादा तो है नहीं जी। हाँ जी, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕੀ डाउन है, ठंडी है हमारी। ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी, वो तो है ही है जी, कोई ना कोई मुद्दा छेड़ दिंदा। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ चलो उस नाल इन्ना असर नहीं पिया, जेड़ा कोई ना कोई कानून नवा कट दिंदा है, उस नाल भी हिलजुल बहुत हो रही है। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲ ਗਏ। नोटबंदी नाल तो देखो जी आर्थिक स्थिति सब कमजोर हुई है, उस नाल तो चक्कर पिया ही पिया। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ? ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲੋਹੜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਬਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਘਮੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਈਵੀਐਮ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ, ਅੱਜ ਵੀ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਜੀ। ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। लेकिन शायद यही एक कारण है कि जड़ा लोहड़ी का रंग है वो बहुत फिक्का नज़र आ रहा है। सर कहाँ से हो आप? हम यही पटियाले के जी। पटियाले की, मतलब इस बार लोहड़ी फीकी नजर आ रही है? लोहड़ी है नहीं, कारोबार तो वैसे भी ठप पड़ा हुआ है, ग्राहक है नहीं, तुम्हारे सामने ही है। कारोबार क्यों? कारोबार इस तरह किसानों का हड़ताल चल रहा है जी, जड़े ये लगाए हुए हैं किसान विरोधी जी, इस करके सारे परेशान है। कारोबार तो वैसे 8 महीने से ठप है,
ये मोदी सरकार की वो हैगी जी। नहीं, मोदी सरकार वापस क्यों नहीं ले रही काले वापस कानून? उसकी गलती है ना, सरकार आपा ने बनाया, अपनी मर्जी नाल करी जा रहा है ਗੱਲ ਤਾਂ जी। ਇਹੀ ਹੈ गलत है। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ऐसा है ना, किसानों ने तो आगे परेशान है, ऐसी कारोबार सारे ठप पैगे जी। ਹਾਂ कारोबार तुम्हारे सामने है, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ग्राहक है ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹੀ ਖਾਏਗਾ। बिल्कुल जी। कारोबार तो बिल्कुल 6 महीने 8 महीने ठप हो गया जी। हाँ। कारोबार है नहीं ਜੀ ਜੀ ਜੀ। इसे। कितने वैसे बजे सुबह लगा ली थी फड़ी? सुबह तो 9 बजे लगाई थी। हाँ। पर कारोबार ग्राहक है नहीं जी, किसान उधर बैठे हुए हैं। हाँ किसान कोई ग्राहक है नहीं, शहर का कोई उतना ग्राहक होता नहीं। जी जी जी। हम लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं जी 10 महीने से। मोदी सरकार ने बेरोजगार कर दिया जी। वाह जी वाह वाह, मोदी सरकार ने ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੂ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡੂ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 40-60 ਪੈਸੇ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਿਰਫ 40 ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਨਸਰਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਹੜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਰੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਕਾ ਪੜ ਗਿਆ। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गज्जू पारिक। गज्जू जी, की गचक बेक नहीं रही? बड़े खाली जे बैठे हो। बिक तो रही है, मंदा है ना इस टाइम। मंदा कारण की है? लॉकडाउन। लॉकडाउन जी जी, बिल्कुल लॉकडाउन के कारण। नहीं, लॉकडाउन तो है पर त्योहार जेडे हर सारे त्योहार इसे तरह का है। धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं त्योहार। हाँ, ये जेड़ा किसानी मुद्दा उसका भी असर पिया है त्योहार? बिल्कुल पे। जितने सारे बंदे हैं वो तो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो मंदा तो होएगा ही। देखिए, कितनी सेल हो चुकी है अब तक आपकी, पता है कुछ? मार्केट का पता चलेगा ना, कुछ नहीं है अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब अभी जो चाहते हैं आप वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा, मोदी मान क्यों नहीं रहा? ये काले कानूनों के मतलब खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, मान क्यों नहीं रहा? वो तो मोदी बताएगा, हम क्या बताएं। बताएंगे। बिल्कुल। क्या आप नहीं चाहते कि ये काले कानून वापस हो? बिल्कुल होए। मेरे नाल कुछ एक वीर जुड़े ने। वीर जी, की नाम है थोड़ा? सोनू बेदी। सोनू बेदी जी, क्या बात है। बेदी साहब, आखिर लोहड़ी और ਦੀਵਾਲੀ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਪਏ ਆ, ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, काम खत्म हो रहा है? काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है सर। लोहड़ी का त्यौहार के जैसे लग ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन है की तरह की। लॉकडाउन के अंदर जैसे मार्केट में थे लोग, उसी हिसाब से भी लॉकडाउन के मारे
प्लस किसानों वाला जो आंदोलन है उसकी वजह से बिल्कुल मार्केट में काम नहीं है। नहीं, पिछली लोहड़ी की बात करें और इस बार कितना फर्क नजर आ रहा है? पिछली लोहड़ी और इस बार की लोहड़ी के अंदर 75% का फर्क है। 25% अब है। 25% काम है अभी, क्योंकि मार्केट के अंदर 25% आज हम लोग इतना लोहड़ी का त्यौहार लेके बैठे हैं, देखो आपके सामने बेले बैठे हैं, एकदम काम नहीं है और सारे वर्कर है ऐसे बस घूम रहे हैं खाली। मार्केट में ट्राई करते हैं ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, पूछ के चले जाते हैं। जी सर। ਦੋਸਤੋ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਚਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਠਾ ਪਰ ਕੰਮ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਬਸ ਮੇਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਸਭ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਗੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਏ ਲਿਫਾਫੇ ਹੈ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹ, ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੰਦ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਹੜੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? 80% ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 20%? 20% ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ? ਬਸ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 80%, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 75% ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 80% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਔਰ 20% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਝੁਰਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਮੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੇਂਦਾ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੇਂਦਾ ਰਾਮ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਗੇਂਦਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ? ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਚਲੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਮੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 20% ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ,
मतलब वो माहौल नहीं है। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ है उसਨੂੰ कवर कर रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पारिक है सर। सुभाष जी, इस बार वो चेहरे पर रौनक जो है वो नजर नहीं आ रही। वही काम मंदा है सर। क्या काम है? क्या मंदा क्यों है? क्या मंदा लॉकडाउन करके भी पैसे के लोगों में प्रॉब्लम है। हाँ। फिर किसानों ने भी जो धरना लगाया हुआ है इससे भी किसानों ने इस बार कहा है कि काली दिवाली मनाएंगे, हम कापियां साड़ेंगे उस बिल की। हाँ सर बोल रहे हैं। तो फिर बात क्या है? मतलब मोदी साहब मान क्यों नहीं रहे? वो तो सर मैं तो इतना क्या बता कितना फर्क नजर आ रहा है पिछली लोहड़ी से? फर्क है सर, बहुत ज़्यादा फर्क है। अंदाजा लगभग 50% से ज़्यादा ही है। ज्यादा ही है। हाँ तो और मतलब ग्राहक आते नहीं है आपके पास? बहुत घटे हैं सर। बहुत कम आते। हाँ जी सर, लेकिन पहले वाला माहौल नहीं है। बहुत कम है उससे। हाँ जी। लेकिन सुबह 2 बजने को है, क्या लग रहा है आपको कि शाम तक कुछ ना कुछ सेल बढ़ेगी या कम होगी? सर आज तो कर रहे हैं बढ़ने की, बाकी देखो सुबह से तो इतना कोई फर्क है नहीं। कुछ नहीं बन रहा है। हाँ जी। सो सुभाष जी बोल रहे हैं कि आज तो है कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन अभी कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਰੰਗਤ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਮ ਸੋਹਤਾ, ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ।